بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو ہماری رات 8 بجے لائیو کلاس ہوتی ہے واٹس ایپ پر تفسیر قرآن کی۔ تو قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جو بڑے رب نے اپنے بڑے نبی پر بڑے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتاری ہے، اور سب سے پہلے جو آیتیں اتری ہیں وہ سورہ اقراء کی کچھ آیتیں ہیں، اور پوری صورت جو کامل اتری ہے سب سے پہلے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پوری کامل طریقے سے اتری ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کی بات کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی سورہ نحل کی ایک آیت کے حکم کی وجہ سے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ تو اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ تعوذ پڑھیں۔ جب کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے گا تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا۔ اور اگر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک سورت کے بعد دوسری سورت آ گئی تو پھر صرف بسم اللہ پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا۔ اور جب کسی وقت کوئی شیطان مسلط ہو جائے، اس کو گناہ میں ڈالنے لگے یا اس کو غصے میں ڈالے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ غصے کا علاج بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جائے گا شیطان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی غصہ جو ہے آنا بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کو پی جانا بہت اچھی بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کو غصہ آیا اور وہ غصے کو پی گیا، غصہ کر سکتا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ دوسری روایت ابو داؤد شریف کی کہ جس کو غصہ آیا اور غصہ کر سکتا ہے لیکن غصہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حوروں کی قطار لگائیں گے اور فرمائیں گے اس میں سے جو تم چاہتے ہو پسند کر لو۔ اس لیے غصہ آئے تو غصے کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لینا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فاقتا وابتر، کہ جس کام کو بھی جو بھی شان والا کام ہو اس کو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ پورا نہیں ہوتا۔ ابتر دم کٹا ہوگا، اقتا کٹا ہوا ہوگا، مطلب اس میں برکت نہیں ہوگا، وہ کامل نہیں ہوگا۔ تو کام کی برکت جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کاموں کا پیدا کرنے والا بنانے والا وہ اللہ ہے۔ یعنی ہم دنیا کے کام کر کے بھی، کھانا ہم نے خود پکایا لیکن جب سامنے رکھتے ہیں تو حکم ہے بسم اللہ پڑھو، تو یعنی یہ مطلب اس بات کا کہ لا کے تو رکھا ہم نے، پکا کے تو رکھا ہم نے، لیکن اس کو عطا کرنے والا یہ اللہ ہے۔ اس کی نسبت ہر کام کی اللہ کی طرف کرنی ہے، اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ کو اس خیال کی تردید کرنے کی ہم نے نہیں کیا، ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کرنے والے ہیں۔ تو پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ قرآن کی سورت کا حصہ ہے اور قرآن کی ایک آیت ہے، اور جب یہ دو سورتوں کے بیچ میں آتا ہے تو یہ فصل کے لیے آتا ہے، جدائی کے لیے آتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے سورت جو ہے وہ الگ شروع ہو گئی، دوسری شروع ہو گئی۔ اس لیے خط بھی جب لکھا جاتا تھا تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو لکھنا۔ بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب بسم اللہ پڑھ کے آدمی دروازہ بند کرے تو شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ برتن کو ڈھانکتے تو برتن کو کھول نہیں سکتا، اس لیے فرمایا برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپو اور دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، اور اپنے رات کو سوتے وقت آگ کو بجھا کے سو، کیونکہ اکثر حادثے رات کو جو ہوتے ہیں وہ آگ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ آگ جلتی رہ جاتی ہے، اس سے نقصان ہو جاتا ہے، ہیٹر چلتا رہ جاتا ہے، گیس بھر جاتی ہے، اور صبح کو جتنے اندر کمرے میں سارے بے ہوش اور بعض اوقات جو ہے وہ موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کرو۔ تو پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ۔ سورہ فاتحہ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा को सूरह फातिहा क्यों कहा जाता है? फातिहतुन का माना खोलने वाली, इन्हीं से कुरान की इब्तिदा होती है, इसलिए इसको सूरह फातिहा कहा जाता है। इसको सबल मसानी भी कहते हैं, उम्मुल कुरान भी कहते हैं कि कुरान की बुनियाद, कुरान की असल ये है और ये कुरान का खुलासा है। जितना कुछ कुरान के अंदर आया है वो सारा सूरह फातिहा के अंदर आ गया। तो सूरह फातिहा कुरान का खुलासा है, कुरान की बुनियाद है, कुरान की असल है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा, इसको सूरत शिफा भी कहते हैं। इसको पढ़ के अगर दम किया जाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं। और सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अगर अकेला है तो हर नमाजी सूरह फातिहा पढ़ेगा, और अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, कोई और सूरत पढ़ ली तो नमाज अदा हो जाएगी, नहीं नाक़िस अदा होगी। सूरह फातिहा भी पढ़ी, साथ सूरत भी पढ़ी तो कामिल अदा होगी। अगर अकेले पढ़ रहे हैं नमाजी तो वो पढ़ेगा। अगर इमाम के पीछे है तो इमाम की किरात मुक्तदी की किरात, इसलिए उसको इमाम के पीछे चाहे सिरी नमाज हो चाहे जहरी नमाज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इमाम के पीछे है तो वो इमाम का ताबेदार है। इमाम की किरात, इमाम का पढ़ना, मुक्तदी का पढ़ना करार दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए तो तमाम जहानों का रब है। और रहमानिर रहीम, जो रहमान और बहुत मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह में हम माना किया हमने कि तमाम तारीफ़ें, तो तमाम तारीफ़ें कहाँ से माना है? अल्हम्द पर अलिफ लाम जो है ये इस्तिग़राक़ का है, यानी हर तरह की तारीफ़ अगर हो सकती है तो वो रब ताला की हो सकती है। तो हम तारीफ़, तमाम तारीफ़ें रब के लिए हैं। और रब किसको कहते हैं? कि जो आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता चला जाए, तरबियत करता जाए, बड़ा चला करता चला जाए, उसको रब कहते हैं। रब्बिल आलमीन, आलमीन आलम की जमा है, जहान, कई जहान है। एक तो ये जहान है जो दुनिया का जहान है, एक आसमान ऊपर का जहान है, एक ज़मीन के नीचे का जहान है, एक आखिरत का जहान है, और कितने जहान हैं। इन सारे जहानों का रब जो है अल्लाह है। और रहमान और रहीम, रहमान कहते हैं जिसकी रहमत सबको शामिल हो, और रहीम कहते हैं जिसकी रहमत कामिल हो। तो इसलिए रहमान तो सिर्फ रब ताला हो सकता है, इंसान की रहमत सबको शामिल नहीं हो सकती। और रहीम ये बंदा भी हो सकता है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अपने हबीब को फरमाया रऊफ़ुर रहीम। इसलिए रहीम इंसान को कह सकते हैं, रहमान नहीं कह सकते। इसका नाम अब्दुर्रहमान है, उसको रहमान नहीं कहा जा सकता, अब्दुर्रहमान ही कहेंगे, वरना गलत हो जाएगा। तो रहमान सिर्फ रब का नाम हो सकता है, क्योंकि सारी कायनात को शामिल रहमत वो सिर्फ रब की है। रहमत के 100 दर्जे हैं, अल्लाह ताला ने उनमें से एक दर्जा दुनिया में उतारा है। 99 दर्जे रहमत के अपने पास हैं। उस एक रहमत के दर्जे का असर ये है कि जब ऊँटनी का बच्चा उसका दूध पीने आता है तो पाँव को पीछे कर देती है ताकि बच्चे को ना लगे। तो ये इस रहमत की वजह से है, जिसकी वजह से जो अल्लाह ने एक हिस्सा ज़मीन पे उतारा है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का। यौमिद्दीन से मुराद क़यामत का दिन, सज़ा और जज़ा का दिन है। तो इसमें बताया कि आज तुम अगर दुनिया में जो कुछ करते रहो करो, लेकिन क़यामत के दिन जब मेरे पास आओगे तो उस वक़्त मैं ही मालिक हूँगा, मुझसे कहाँ भाग सकते हो तुम। मालिक यौमिद्दीन, कि क़यामत के दिन का मालिक भी अल्लाह ताला है। तो यहाँ तक आज का सबक हो गया। तो आज हमने तावज़, तस्मिया, सूरह फातिहा का नाम और सूरह फातिहा की इब्तदाई 3 आयतों के अंदर उसके बारे में बात की। बाकी सबक इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर होगा। अल्लाह पाक हमें कुरान पर अमल करने की और उसको फैलाने की और उस पर कामिल यकीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो ही वीडियो तफसीर की अपलोड हो तो आपके पास आ जाए। और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपको इस बड़े काम में शरीक होने का और सवाब लेने का तौफीक अता फरमाए।